ایران سے مذاکرات کے لیے کوئی نئی تاریخ نہیں دی، جنگ بندی یا مذاکرات کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا جنگ بندی کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر نہیں، نہ کوئی جلدی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مڈ ٹرم کی وجہ سے معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ بالکل سچ نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سیز فائر کے لیے کوئی ڈیڈ لائن طے نہیں کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے۔ ایران کو افزودہ یورینیم لازمی حوالے کرنا ہوگا۔ ٹرمپ ایران کو متفقہ تجاویز کے لیے چند دن کا وقت دے رہے ہیں۔ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، اس بات پر زور دیا کہ ایران کے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ اور ہرمز کی ناکہ بندی کے دوران امریکہ میں ایک اور بڑی تبدیلی۔ امریکہ کے وزیر بحریہ جان سی فیلن کو اچانک عہدے سے برطرف کر دیا۔ ہنگکاؤ کو قائم مقام سیکرٹری آف نیوی مقرر کر دیا۔ پاکستان کی سفارتکاری نے امن کی شمع پھر سے روشن کر دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جمعے کو متوقع۔ امریکی صدر ٹرمپ پر امید کا دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے۔ امریکی صدر نے پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ اپنے پیغام میں کہا، جنگ بندی میں تب تک توسیع کر رہے ہیں جب تک بات چیت کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر حملے روک رہے ہیں۔ فوج کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایران مالی طور پر تباہ ہو رہا ہے، انہیں روزانہ $50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ مجھے آگاہ کیا گیا کہ ایران میں 8 خواتین مظاہرین کی سزائے موت روک دی گئی ہے۔ 4 خواتین کو فوری رہا کیا جائے گا، 4 کو 1 ماہ قید کی سزا دی جائے گی۔ ایران نے میری درخواست کا احترام کرتے ہوئے پھانسی کا فیصلہ منسوخ کیا۔ فیصلے کی قدر کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو تجویز پیش کرنے کے لیے محدود وقت دینے کا منصوبہ بنایا۔ امریکی میڈیا کا وائٹ ہاؤس حکام کے حوالے سے دعویٰ، کہا ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی غیر معینہ مدت کے لیے نہیں بلکہ 3 سے 5 دن کے لیے ہے۔ امریکی صدر ڈیل کو جلد سے جلد فائنل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لائن کا پریشر ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور کرے گا۔ وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا دنیا آپ کی منافقانہ کھوکھلی باتوں، دعووں اور عمل میں تضاد دیکھ رہی ہے۔ ایران نے بات چیت اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور ایسا کرنا جاری رکھے گا۔ ابنائے ہرمز میں کشیدگی کی وجہ امریکی جارحیت ہے۔ عالمی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی اطالوی ہم منصب انطونیو تاجانی سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا امریکہ نے ایک آزاد ملک پر حملے کیے ہیں۔ ایران نے اپنی سلامتی کے لیے بین الاقوامی قوانین کے تحت اقدامات کیے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر بعض یورپی ممالک کی خاموشی کی مذمت کرتے ہیں۔ اطالوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ مکمل جنگ بندی اس صورت قابل قبول ہے جب ناکہ بندی نہ ہو۔ امریکہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کرے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا بیان، کہا تمام محاذوں پر صہیونی جنون کا خاتمہ بنیادی شرط ہے۔ جنگ بندی اس صورت ممکن ہے جب عالمی معیشت کو یرغمال نہ بنایا گیا ہو۔ جبکہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، کہا جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے لیے پاکستان بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔
जंग बंदी में तोसी के बाद पाकिस्तान की सफारती कोशिशें मजीद तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास भी हुआ। सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। जंग बंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर रोशनी डाली। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक डार ने रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हमायत की। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म की किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ़ की। दोनों ममालिक ने राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। चीन का अमरीका ईरान तनाज़े को सफारती ज़राए से हल करने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान एक नाजुक मोड़ पर है। दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ शुरू ना हों, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। ईरान ने 2 बहरी जहाज़ पकड़ लिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जहाज़ों को अहकामात के खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया गया। इजाज़तनामे ना होने पर बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिस्का और एपामेनाडोसस ने नेविगेशन सिस्टम से खलल डाला। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान के 34 जहाज़ गुजरने में कामयाब हो गए। 19 जहाज़ खलीज फारस से निकले। 15 बहिरा अरब से ईरान में दाखिल हुए। बाहर जाने वाले 6 टैंकर्स ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। तेहरान के मरकजी स्क्वायर में खरम शहर मिसाइल की नुमाइश। ईरानी मीडिया के मुताबिक नुमाइश का इनेकाद पासदारान इनकलाब की जानिब से किया गया। इनकलाब स्क्वायर में शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। लोगों ने ईरानी परचम लहराए। ईरानी क़यादत में तकसीम की बातें झूठ हैं। तर्जमान ईरानी सदारती दफ्तर ने तरदीद कर दी। मेहदी तबातबाई ने एक्स पर बयान में कहा, दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमें तकसीम नहीं कर सकता। ईरानी क़यादत एक पेज पर है। ईरानी क़यादत का इत्तेहाद बेमिसाल है। अमरीका से मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरान जंग की मुखालफत क्यों की? ईरानी नशियात। अमरीकी रुकने कांग्रेस को धमकियां मिलने लगी। यास्मीन अंसारी की एक्स अकाउंट पर तस्दीक। कहा, ईरान जंग के आगाज से मुझे, मेरे खानदान और अमले को धमकियों का सामना है। मेरे खिलाफ जाली और AI से तैयार करदा तस्वीर फैलाई गईं। धमकियां पीट हैक्सेट के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गईं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.9% इजाफे के साथ $101 फी बैरल हो गया। WTI क्रूड ऑयल की कीमत 2.89% इजाफे से $92 फी बैरल मुकर्रर।